ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے میننگ اینڈ کنسیپٹ آف لرننگ، تعلم کے معنی اور مفہوم. ٹھیک ہے. تعلم کا مترادف لفظ آموزش ہے جو فارسی زبان کے لفظ اموختن اموزیدن سے وضع کیا گیا ہے، جس کے لغوی معنی سیکھنے سکھانے کے ہیں. تعلم کے لیے انگریزی میں لرننگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے تعلم خیالات، نظریات اور کردار میں تبدیلی کا نام ہے. مطلب کہ لرننگ سے ہمارے کردار میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے. مختلف تجربات سے جو ہے وہ ہم لوگوں کے کردار میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ انسان لرننگ کے ذریعے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی جو تجربہ ہوتا ہے وہ انسان کے جو کردار میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. انسان اپنی پوری زندگی میں تعلم کی بدولت ہی ترقی اور تحقیق کی منزلیں طے کرتا ہے. مطلب کہ یہاں پہ یہ اگزامپل جب میرے ذہن میں آئی ہے کہ جب ایک جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے بچہ، تو جب کسی گرم چیز کو جو ہے وہ ہاتھ لگا لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، تجربے کی بنیاد سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں اس پہ ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے. اب دوبارہ وہ کام نہیں کرتا. یہ اس کو ایک تجربہ ہے. ٹھیک ہے. اس سے اس کے کردار میں جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے تعلم کے نتیجے میں. اور بھی مختلف قسم کے تجربات ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کے جو ان کو آگے والی زندگی میں جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ہم زندگی میں جو کچھ بھی سیکھتے ہیں وہ تعلم کے ہی ضمن میں آتے ہیں. تعلیمی ادارے میں پیش کیے جانے والے اور عام زندگی میں پیش آنے والے تجربات کے نتیجے میں طلبہ مختلف رویے، اقدار، پسند ناپسند اور بہت سی اچھی یا بری عادات سیکھتے ہیں. وہ ان سیکھی ہوئی عادات اور طرز عمل کا عام زندگی میں مظاہرہ بھی کرتے ہیں. کردار کا یہی تبدیلی تعلم کہلاتی ہے. ایک بچہ سائیکل چلانا سیکھتا ہے. شروع میں اپنی حرکات پر کنٹرول نہیں ہوتا. اسے دو بار کو بار بار کوشش کرتا ہے، ہینڈل سیدھا کرتا ہے تو پاؤں رک جاتے ہیں، پاؤں پر توجہ دیتا ہے تو ہینڈل پر کنٹرول نہیں رہتا اور گر پڑتا ہے. اس بار بار توازن خراب ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان مشکلات پر قابو پا کر سائیکل چلانا شروع کر دیتا ہے. اب یہ نیا کردار سیکھنے کے بعد نہ تو اس کا توازن خراب ہوتا ہے، نہ ہی ہینڈل سے توجہ بنتی ہے اور نہ پاؤں ہی رکتے ہیں. بعض جسمانی اور اعصابی تبدیلیوں نے اسے اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ بآسانی سے اس کام کو صحیح انجام دے سکتے ہیں جسے وہ پہلے نہیں کر سکتا تھا. فرد کے کردار میں تبدیلی کو تعلم کہتے ہیں. مطلب کہ ایک جو بچہ ہوتا ہے پہلے وہ اس کو سائیکل چلانی نہیں آتی. ٹھیک ہے. وہ اس کو کوئی بڑا اس کا جو گھر میں ہوتا ہے وہ اس کو بڑا بہن بھائی اس کا فادر اس کو سکھاتا ہے کہ اس طرح بیٹا آپ نے چلانی ہے. ٹھیک ہے. اب بار بار کے وہ کرنے سے، بار بار پریکٹس کرنے سے، سیکھنے سے اس کو وہ چیز پہ عبور حاصل ہو جائے گا. تعلم وہ ہوتا ہے تعلم کے نتیجے میں وہ زیادہ دیر تک رہتا ہے. اب چھوٹے بچیاں ہوتی ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے یہ روٹی وغیرہ بنانے کا. چھوٹی بچی اپنے بڑے ماں باپ سے دیکھ کے سیکھتی ہیں، وہ تو وہ دیکھ کے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی روٹی بنائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس طرح یہ تعلم کے ہی جو ہے وہ نتیجے میں ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھنا اور پھر اس کو بار بار کرنا. اب آگے یہاں پہ تعلم لرننگ کی نا بہت سی تھیوریز آئیں گی جس سے آپ کے نا مائنڈ میں لرننگ کا کنسیپٹ جو ہے وہ بہت کلیئر ہو جائے گا. اور ویسے بھی یہ جو لرننگ تھیوریز ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کے پیپر میں بھی جو ایگزام میں نا ایک نہ ایک جو تھیوریز جو ہے وہ ضرور آئے گی. اب یہاں پہ جو میں نے پہلے اگزامپل بتائی کہ اگر کسی گرم چیز کو ہاتھ لگا کے دوبارہ وہ بچہ اس کے پاس نہیں جائے گا. اب جس طرح کرولنگ پہلے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کرولنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بیٹھنا اور چلنا سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دم سے نہیں سیکھتا، یہ اس کو تجربے کی بنیاد پر ٹھیک ہے وہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے. میں بعض جسمانی اور اعصابی تبدیلیوں نے اسے اس قابل بنا دے کہ وہ آسانی سے کام کو صحیح انجام دے سکتے جو پہلے نہیں کرتا. اس کے بعد وہ جوں اس مشق کرے گا وہ سائیکل جو ابتدا میں سے قابو میں نہیں آتی تھی اس طرح اس کی کرتب دکھا سکتا ہے. ماہرین کے خیال میں ماحول سے مطابقت حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ تعلم کہلاتا ہے. تعلم کے بغیر فرد ماحول سے مطابقت پیدا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے. تو کوئی بھی شخص دنیا میں آتے ہی اپنے ماحول سے اہنگ نہیں ہوتا بلکہ وہ بتدریج مطلب آہستہ آہستہ ٹھیک ہے مطابقت کے حصول کے طور پر طریقے سیکھتا ہے. فرد کی شخصیت میں عدالت، رجحانات، علم و ہنر، سوجھ بوجھ پیدا ہونا یہ سب تعلم ہی کا نتیجہ ہے. تعلم سے فرد نہ صرف سیکھتا ہے بلکہ سیکھی گئی اس مہارت کو اپنی زندگی میں حسب ضرورت استعمال بھی کرتا ہے. انسان میں واقع ہونے والی ہر تبدیلی تعلم نہیں کہلاتی. کچھ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ انسان میں خود بخود رونما ہوتی ہیں. مثلاً قد وزن کا بڑھنا، یہ تبدیلیاں تغیرات پختگی کی وجہ سے، مطلب کہ یہ جو ہمارا قد کا بڑھنا، وزن کا بڑھنا، یہ ہماری ان تعلم کے میں نہیں آتی ہے. یہ ہماری جو ہے وہ قدرتی طور پہ جو ہے وہ ہماری بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو تعلم نہیں کہتے بلکہ یہ فطری طور پہ ہیں. ہم جیسا ہماری عمر بڑھے گی ہماری یہ تبدیلیاں جو خود بخود وقوع پذیر ہوں گی. لیکن ان کے علاوہ اکثر تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں پیش آنے والے واقعات تجربات کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہو سکتی. مثلاً بچے کا حساب سیکھنا، مطلب کہ اب یہاں پہ اگزامپل آ گئی ہے. یہ جب اسٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے پہلے تو وہ 1 2 سیکھے گا، اس کے بعد وہ ملٹی ٹیبل سیکھے گا، پھر ملٹی پلائی کے کوشچن سیکھے گا. ٹھیک ہے. اس کو ایک دم وہ چیزیں نہیں آ سکتی. یہ جس طرح سے اب وہ پہلے
वन टू, मतलब कि उसको डायरेक्ट जो है वो हिसाब के क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मल्टीप्लाई के क्वेश्चन नहीं आ सकते जब तक वो वर्ड्स, पहले वो वन टू नहीं सीखे, काउंटिंग नहीं सीखेगा, उसके बाद वो टेबल्स वगैरह नहीं सीखेगा, तो उसको डायरेक्ट जो है उसके क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये तजर्बे की बुनियाद पे ताल्लुम के नतीजे में उसको पहले पिछले तजुर्बात से वो अगले तजुर्बात को सीखता है। जिस तरह अब तोड़ जोड़ से बच्चा पहले लफ्ज डॉट से लफ्ज बनाना सीखता है, उसके बाद तोड़ जोड़ से लफ्ज बनाता है, उसके बाद सेंटेंस बनाता है। ठीक है, ये सब भी पिछले तजुर्बात के नतीजे में जो है वो नए तजुर्बात होते हैं, ये भी ताल्लुम कहलाता है। अब यहाँ पे बताया है किसी जबान के इजहार करना और खेल में महारत हासिल करना वगैरह इस तरह की तब्दीली तगय्युरात को ही ताल्लुम कहा जाता है। मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात ने ताल्लुम की मुख्तलिफ तरीके की हैं जो कि दर्ज झील है। अब वर्टमैन के ख्याल में ताल्लुम इंसानी कारकर्दगी में मुस्तकिल तब्दीली है जो तजर्बे की वजह से वकूफ़ पजीर होती है। मतलब कि ताल्लुम वो चीज़ है, वर्टमैन ने कहा है, जो किसी मुस्तकिल तब्दीली है जो तजर्बे की बुनियाद पर हो। ठीक है, अब जो अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस हो किसी का वो होता है तो वो तजर्बे की बुनियाद पर है ना, वो सारी ज़िंदगी जो है वो उसको याद रहता है। स्किनर के नज़दीक ताल्लुम किरदार में ऐसी तब्दीली जो साबका किरदार से मुतासिर होती है। ये ऐसा अमल है जिसमें फ़र्द नए ख्यालात के साथ ख्वाहिशात हासिल करना चाहता है। अगर उसका जो पिछला प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा तो फिर वो जो नए ख्यालात, नई सज़ा, नई ख्वाहिशात जो है वो हासिल करता है, वो उसी को आगे लेकर चलेगा। एल्डी क्रो के ख्याल में आमूजिश तालम से मुराद किरदार में एक मुसलसल तरक्की पजीर तब्दीली है जो ज़िंदगी के तकाज़ों को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ मौके पर इसके रद्द अमल की वजह से होती है। क्रॉनबैंक के नज़दीक तालम किरदार की वो तब्दीली है जो तजर्बे के नतीजे में हासिल होती है। फर्लैंड एंड फर्लैंड के नज़दीक आमूजिश ताल्लुम फ़र्द के किरदार में कमोपेश मुस्तकिल इस्लाह पजीरी का नाम है जो साबका सरगर्मी, खुसूसी तरबियत या मुशाहिदे की वजह से होती है। डॉक्टर अब्दुल रऊफ ने अपनी किताब जदीद नफ्सियात में लिखा है, तजर्बा तरबियत से इंसानी फ़िक्र किरदार में मुख्तलिफ और मतलूब तगय्युरात रोनमा होती हैं। ये तगय्युर इंसान में अदाद व अतवार, मिलानात, रुझानात, महारत व कमाल, हुनर, अमल हुनर, सूझबूझ, फ़हम व बसीरत की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। इन तगय्युरात के पैदा होने के अमल को ताल्लुम कहते हैं। एच पी स्मिथ कहते हैं कि ताल्लुम ने किरदार व अमल की तहसील और मश्क के ज़रिए साबका किरदार के नमूनों में पुख्तगी या कमज़ोरी बिलअल्फाज दीगर तब्दीली पैदा करना है। मंदरजा बाला तमाम तारीफों पर गौर फरमाएं तो मालूम होगा कि इनमें से हर एक में तजर्बे पर बहुत जोर दिया। मतलब कि जब तक किसी फर्द के तजर्बे से दो चार ना हुआ इसे ताल्लुम हासिल नहीं होगा। मतलब कि हर एक जो भी जिन भी माहिरीन ने जो भी इसकी डेफिनेशन जो है वो बताई है ना ताल्लुम की, सब ने तजर्बे का ही किया कि तजर्बे के नतीजे में ही जो है वो ताल्लुम जो होता है। अगर हमने तजर्बा नहीं किया तो हमें वो जो ताल्लुम हमें हासिल नहीं होगा। ठीक है, ताल्लुम बैठे बिठाए हासिल नहीं होता। अच्छा, अब उसमें बताया है कि इनमें जो दूसरी बात है ना वो ये है कि जो वो वो खुद फर्द की तहरीक है। ताल्लुम बैठे बिठाए हासिल नहीं होता बल्कि फर्द को इसके लिए मुतहरिक होना पड़ता है। माहौल के हालात और इसकी कुव्वतें फर्द को मजबूर कर देते हैं कि वो अपने किसी रद्द अमल का इजहार करे। अब आगे ऐसी हम पढ़ेंगे जिनके नतीजे में जो है वो ताल्लुम हुआ है, जो कि एनिमल्स पे भी किया गया और जो कि स्टूडेंट्स पे भी किया गया। ठीक है, उससे आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होगा कि बैठे बिठाए ताल्लुम नहीं होता, इसके लिए खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, तहरीक करनी पड़ती है, जिससे इंसान को वो देर पा जो है वो ताल्लुम रहता है। इस तरह साइकिल चलाना जो है वो बच्चा सीखता है। माहौल के हालात और तजुर्बात इसकी कुव्वत फ़र्द को मजबूर कर देते हैं कि वो अपने किसी रद्द अमल का इजहार करें, फिर जिस रद्द अमल का तजुर्बा खुशगवार हो फर्द इसे बार बार दोहराता है। अब जब एक स्टूडेंट एक अच्छी कारकर्दगी दिखाता है, अच्छे मार्क्स लेता है, अच्छा पढ़ता है, तो उसको रिवॉर्ड मिला जाता है, उसकी टीचर उसको रिवॉर्ड देती है, उसको कैंडी वगैरह कुछ देगी, तो इससे उसका जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो वो फिर दोबारा ये काम करेगा, मैं भी इस तरह करूँ ताकि मुझे दोबारा रिवॉर्ड मिले। अब जिस बच्चे का, जिस स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं गुजरेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसका काम नहीं ठीक होगा, तो वो फिर, लेकिन जब वो देखेगा दूसरे बच्चे को रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो कहेगा मैं भी इस तरह करूँ ताकि मुझे भी मिले। ठीक है, यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो खुशी जिससे स्टूडेंट को होगी, जो कि फर्द के किरदार पे खुशगवार जो है मुरतब करेगा, उससे जो है वो उस चीज़ को बार बार दोहराएगा और किरदार में तब्दीली की सूरत में इसे पुख्ता कर लेगा, उसको अपने जो है वो किरदार में पुख्ता कर लेगा, जिससे वो खुशी महसूस होगी, जिससे उसको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, जिसमें उसका ताल्लुम, जो एक्सपीरियंस जो है वो उसको अच्छा गुजरेगा उसके लिए। हाँ, पहले हमें इन खसूसियात का मुताला करना होगा कि ताल्लुम की तमाम इकसाम का लाजमी हिस्सा है। नफ्सियात ने ताल्लुम की दर्जी असासी खसूसियात बयान की है। ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं ताल्लुम की खसूसियात, वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं ताल्लुम की। ठीक है।